एक शब्द के अंदर आया है कि गुरु प्रेमी ऐसे बनो जो पक्षिन में बाज। इस शब्द के अंदर दसिया है कि ए गुरु दे प्रेमियों अपने आप नू ऐसा बनाओ जिस तरह पंछियां दे विच बाज हुंदा है, क्योंकि बाज एक ऐसा पंछी है जिसनू पंछी राज कहा जाता है, पंछियां दा राजा कहा जाता है। क्योंकि शब्द की दर्शाता है कि गुरु प्रेमी ऐसे बनो जो पक्षिन में बाज, परमानंद सो पाएगा जो समझेगा राज। कि ओही उस परमानंद नू पा सकता है, ओही उस परम आनंद तक पहुंच सकता है जिहड़ा इस राज नू समझ लेगा। और राज केड़ा है? और इस शब्द के अंदर बाज की मिसाल क्यों दी? बस जिसने बाज नू समझ लिया, क्योंकि बाज दे नाल कुछ ऐसे गुण जुड़े हुए हैं कि अगर असी बाज दे उन्हां गुणां नू समझ लईए तो फिर असी भी उस परमानंद नू पाण दे लई तैयार हो जावांगे। बाज दे अंदर कुछ ऐसियां क्वालिटियां है, ऐसे गुण है कि अगर उन्हां नू असी बरीकी नाल जान लईए तो उस दे विचों सानू जीवन जीण दा एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। इसलिए इस शब्द दे अंदर बाज नू चुनिया है। और आओ हुण समझिए कि बाज दे अंदर वो केड़ी क्वालिटी है, वो केड़ा राज है कि जिहड़ा इस शब्द दे अंदर संत कबीर जी ने बाज की उपमा दी, बाज की मिसाल दी कि ए प्रेमियों जे बनना है तो इदां दे बनो जिस तरह पंछियां दे विचों बाज। और नाल ही उन्होंने भी कहता जो परमानंद सो पाएगा जो समझेगा राज। कि जिहड़ा इस राज नू समझ लेगा वही उस परमानंद नू प्राप्त करेगा। परमानंद यानी वो परमात्मा, यानी अंदरले आनंद की अवस्था, अंदर की परम शांति की अवस्था नू अगर पाना है तो बाज दे जीवन चों एक कुछ गुण अगर असी जान लईए, समझ लईए तो साडा जीवन भी बदल सकता है। सो बाज दे अंदर कुछ क्वालिटियां हुंदियां है। और जिथे तक असी थोड़ा विचार किया, समझिया, तो बाज दे अंदर 7 क्वालिटियां बड़ियां खास हुंदियां है। क्योंकि जदों असी संत कबीर जी की वाणी ये शब्द पढ़ रहे सी और जदों असी देखिया कि संत कबीर जी ने बाज का जिक्र किया है तो फिर बड़ा विचार किया कि इन्ने पंछी होए है, इन्ने होर पशु होए है, इन्ने होर जानवर है, पर कबीर साहब ने पंछी दे विच बाज ही क्यों कहा कि ए गुरु दे प्रेमियों, गुरु प्रेमी ऐसे बनो। क्यों कबीर साहब ने कहा कि गुरु दे प्रेमियों इदां दे बनो जो पंछिन में बाज, कि इस तरह दे बन के दिखाओ जिदा पंछियां दे विचों बाज। हुण इहदा मतलब की है? बाज बनन दा मतलब ये नहीं है कि असी किसी ड्रामा स्टेज ते जाइए और बाज की तरह कपड़े पा के, झूठे नकली पंख लगा के या नकली चुंझ लगा के बाज बनने की कोशिश करिए। नहीं, कबीर साहब की जो ये वाणी है वो समझा रही है उस गहराई नू कि बाज वाले गुण अपने अंदर पैदा कर, तो फिर तू उस परमानंद नू प्राप्त कर सकता है, उस परमानंद तक पहुंच सकता है जिसनू प्राप्त करने वास्ते तेनू ये जिंदगी मिली है। सो आओ वो बाज दे 7 गुण अगर असी समझिए और उन्होंने अपने जीवन च लियाण की कोशिश करिए तो जिस तरह असी दसिया फिर साडे जीवन च भी बदलाव आ सकता है। साडा जीवन भी उस परमानंद दे नाल जुड़ सकता है। असी भी बाज की तरह वो आनंद की उडारी मार के अपने जीवन को कामयाब सफल बना सकते हैं। सो थोड़ा जिहा बाज के जीवन हुण समझिए कि दसन च आंदा है कि जिहड़ी बाज की आयु हुंदी है, उम्र हुंदी है, वो तकरीबन 65 तो 75 साल दे विच हुंदी है। और बाज 65 तो 70 साल जदों जिउंदा है तो उहदे च एक समा उहदे जीवन च ऐसा आंदा है, जरा समझ लेना, कि जिस वेले बाज की उम्र 30, 35 या 40 साल के करीब हुंदी है तो 30, 35 साल तो वो अपनी जिंदगी बड़ी शान नाल जींदा है, बड़ी शान दे नाल आकाश दियां उडारियां मारदा है, आकाश चुच्चियां उडारियां मारदा है, बड़ा आनंद लैंदा जीवन च। पर जिसले वो समा आंदा है 35 तो 40 साल के दरमियान, तो उस वेले जो बाज की चुंझ हुंदी है वो अगे नूं मुड़ जाती है कि उहदे वास्ते शिकार खाना, शिकार करना औखा हो जाता है।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 3 ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੁੰਝ ਮੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਬੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੰਖ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਬਾਜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਬਣੋ ਜੋ ਪੰਛਨ ਮੇ ਬਾਜ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਿੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿੱਧ ਦੂਸਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਬਣੋ ਜੋ ਪੰਛਨ ਮੇ ਬਾਜ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬਾਜ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾਵੇ,
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਐਸੇ ਬਣੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਾਜ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੰਝ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁੰਝ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਖੂਨ ਉਖੜ ਜਾਵੇ, ਨਾਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਖੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਨਾਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਾਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਾਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੰਖ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਬਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 150 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। 150 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਖ, ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ, ਨਵੇਂ ਪੰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੜਕੜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੜਕੜਾਂਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਲੇਨ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ
ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੜਕੜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੂਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਬਾਜ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਲਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂਫਾਨ,
ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਸ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਬਣੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਨੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗੜਗੜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੜੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਕਸ਼, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਏ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਲਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪਾਂਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤਿਆਂ हरी हर गाइए, कि चाहे तू उठ रहा है, चाहे तू बैठ रहा है, चाहे तू चल रहा है, चाहे तू लेट रहा है, चाहे तू दुनियावी कोई भी कर्म कर रहा है, ए प्यारे अपनी सुरती नूं, अपने ध्यान नूं अपने मालिक की तरफ रख। यही तो साडा लक्ष्य है। लक्ष्य यानी साडी मंजिल, क्योंकि शरीर की मंजिल की है, ये आत्मा की मंजिल की है। जरा सोचो, शरीर ने तो कबर च चला जाना है या चिता ते चला जाना है, पर आत्मा की मंजिल की है? वो परमात्मा। इसलिए कई इंसान कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है बड़ी कोठी प्राप्त करना। सो जरा सोचो कि कोठी साडे जीण वास्ते एक साधन है, मकान साडा एक जीवन का साधन है, पर वो साडी मंजिल नहीं है, क्योंकि जे साडी मंजिल हुंदी तो मरण तो बाद छड्ड के हो जांदे असीं। मंजिल तो साडी आत्मा दी, वो परमात्मा है। ठीक है, भोजन साडे शरीर वास्ते जरूरी है, कपड़ा साडे शरीर वास्ते जरूरी है, मकान साडे शरीर वास्ते जरूरी है, या होर जो दुनियावी साजो समान है साडे जीण वास्ते जरूरी है, पर ये जीवन की मंजिल तो वो परमात्मा है, वो प्रभु है। और जिस तरह बाज अपने लक्ष्य ते नज़र रखता है, जिथे मर्जी रवे, जिन्नी मर्जी उचाई ते होवे, नज़र ओदी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य यानी शिकार ते हुंदी है, तो इसी तरह इत्थे लक्ष्य यानी साडी मंजिल साडा परमात्मा, कि असीं दुनिया के किसी भी कोने ते रहिए, किते भी बैठे होइए, क्योंकि प्रेम गुरु से कीजिए जैसे चांद चकोर, रहो किसी भी दिशा में मन हो उसकी ओर। कल समझाई दी है ना तुहानूं, बस यही चीज़ है कि बाज की नज़र भी हमेशा अपने लक्ष्य ते हुंदी है, वो भी हमेशा अपनी मंजिल नूं देखदा है कि मैं जाना कित्थे है, पहुंचना कित्थे है, पकड़ना किनू है मैं। शिकार यानी पकड़ना किनू है मैं, जिन्हां मेरे जीवन च खुशियां लियानी है, कामयाबी लियानी है। इसलिए गुरु दा प्यारा भी सोचदा मैं पकड़ना किनू है, जिहदे नाल मेरे जीवन च खुशी आनी है, कामयाबी आनी है, और वो है मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, वो है मेरा लक्ष्य। कि जदों मैं अपनी सुरती नूं उहदे नाल जोड़ दिता तो मेरे जीवन च कामयाबी भी फेर आनी है, मेरे जीवन च खुशियां भी फेर आनियां है। इसीलिए तो श्री गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे लिखे। वो भी कहते हैं लक्ष्य बना, क्योंकि ये जन्म नूं अपने माधो परमात्मा प्रभु अपने मालिक दे लेखे ला, फिर ही तेरा जीवन सफल है। सो तीसरा गुण केड़ा बाज तो लेना है कि बाज जिन्नी मर्जी उचाई ते उड़े, चाहे पेड़ ते बैठा होवे, चाहे पहाड़ ते बैठा होवे, पर नज़र ओदी हमेशा रहिंदी अपने लक्ष्य ते, अपने शिकार ते। इसे तरह तुसी भी किते बैठे होवो, कुछ भी करते होवो, तुहाडा ध्यान भी रहना चाहिए अपने मालिक की तरफ। ये बाज तो गुण लेना है असीं, समझदे हो कि नहीं। और चौथा गुण जिहड़ा बाज दा है, चौथा गुण जिहड़ा बाज दा असीं समझना है कि चौथा गुण बाज दे अंदर की हुंदा है कि वो जदों अपना आलना बनांदा है, घोंसला बनांदा है, तां बाहरों वो घोंसला बड़ा मजबूत हुंदा है,
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਂਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਓ ਨਰਮ, ਸੌਫਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੋ ਇੰਨੇ ਸਖਤ, ਸਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੋ ਸਖਤ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਨਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਰਮ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਖਤ, ਯਾਨੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਐਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਕਈ ਪੰਛੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਘੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈ ਕਿ ਕਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਕਟ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਜੋ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਮਲ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਝੁੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਜ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਉੜਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਉੜਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਉੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਉੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉੜੀਏ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉੜਨ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਧਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਧਰੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਦਲੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀਏ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਬਣੋ ਜੋ ਪੰਛੀਨ ਮੇ ਬਾਜ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੋ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਸਮਝੇਗਾ ਰਾਜ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਜ ਦੇ 7 ਗੁਣ, ਔਰ ਬਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਚੁਗਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਦਾਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਖ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਖ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਈ ਦਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ 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 ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਬਾਜ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਆਗੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਦਾਬਾਜ਼ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿਡਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪਾ ਸਾਈਕਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਪ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਪ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਾਪਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਪ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਟ ਤੋਂ, ਚੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਸਾਹਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।